इस मोर्चा बहुत वधिया ढंग दे नाल चल रहा है मोर्चा। और जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे उत्थे कोई गलत हो ही नहीं सकता। इस तरह जिहड़े बंदी सिंह उस समय दे उत्ते जिहड़ी हाकम सरकार सीगी उन्हां ने जदों सिख नौजवानों नूं घरां दे विचों चक के निर्दोषे बच्चों नूं कतल कीता, श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते अटैक होया, होर वख-वख धीआं भैणां दी पत्त रोली गई। उत्थे जिहड़े वख-वख जदों सिख सरबत दा भला मंगदा गा और जे इन्हां नूं भी जे जिस तरह हुण बंदी सिंह अगे कोई 30 साल हो गए, कोई 32 27 कोई 28 कोई किन्ने साल हो गए। महाराज सतगुरु कहंदे भी कोई हीला ना चले, उदों तलवार दे मुठे दे उत्ते हथ आ जाना वो कोई पाप नहीं हैगा गा। सिखां दे बच्चे ही नहीं उस समय दे उत्ते जिहड़े मारे गए हैगे, उहदे विच हिंदुआं दे बच्चे भी सीगे, मुसलमानां दे बच्चे सीगे। उन्हां दे हर एक नौजवान नूं टारगेट कीता गया उस समय दे विच। अपनी रखिया करना एक साडा राइट और धर्म भी साडा इह दसदा गा। इसे तरह उस समय के उत्ते मंग सीगी इस चीज़ की उत्ते, उन्होंने वो कीता गा। उस चीज़ के विच उन्होंने जो कीता सी उहदियां सजावां पूरीआं कर चुके ने ते आउण वाले समय दे विच होर भी वड्डी गिनती दे विच संगतां नूं अपील भी आ कि भी आओ घरां दे विचों निकलो। ये बंदी सिंघां दी कोई अपनी निजी जंग नहीं सीगी, कौम दी जंग सीगी, मनुखता दी मानवता दी जंग सीगी। इहदे विच सानूं वध चढ़ के आउणा चाहीदा। इस मोर्चा बहुत वधिया ढंग दे नाल चल रहा है मोर्चा। और जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे उत्थे कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु साहिब पूरी मनुखता दी संदेश दिंदे ने। और सारी मनुखता जिथे उन्होंने सिख मानते हैं उत्थे ईसाई हिंदू मुसलमान सारी मनुखता उन्होंने झुकदी आ। और जिहड़ा सिख पंथ है ये सरबत के भले की अरदास करदा गा, सरबत के भले की अरदास करदा। और जिथे सिखां दे भले की गल हुंदी है जां सिखां दे कोई मसलिਆਂ की गल हुंदी आ उत्थे जिहड़े वख-वख जदों सिख सरबत का भला मंगदा गा और जे इन्हां नूं भी जे जिस तरह हुण बंदी सिंह अगे कोई 30 साल हो गए, कोई 32 27 कोई 28 कोई किन्ने साल हो गए। जिहड़ियां उन्हां ने देखो उस समय की जिहड़ी मंग सीगी जदों कोई सिख इत्ते निमरता दा एक प्रतीक आ गुरु साहिब जी ने। जिद्दां पहलां आपां गुरु साहिबां तो ला लईए, 5 गुरु साहिबानां तक जदों महाराज ने माला फड़ी आ और नाम जपिया और दुनिया नूं विच सिद्धा नूं होर बड़े बड़े लोकां नूं जिहड़े गलत रास्ते चलदे सी उन्हां नूं सही रास्ते ते लैके आंदा उन्होंने। उस तो बाद जदों शहीदी हुंदी है गुरु अर्जन साहिब जी दी, तां गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं मीरी और पीरी दी किरपान जिहड़ी चकनी पई और जंग जूझण दा एक सिखां नूं संदेश दिता। उस तरह ही जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी हुंदी है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने शस्त्र चक्के। इस तरह जिहड़े बंदी सिंह उस समय के उत्ते जिहड़ी हाकम सरकार सीगी उन्होंने जदों सिख नौजवानों नूं घरां दे विचों चक के निर्दोषे बच्चों नूं कतल कीता जां होर सिख जिस तरह मान लो आपां श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते अटैक होया, होर वख-वख धीआं भैणां दी पत्त रोली गई। उस समय के उत्ते सिखां नूं एक कदम चकना पिया। उन्होंने जदों महाराज सतगुरु कहंदे भी कोई हीला ना चले, उदों तलवार दे मुठे दे उत्ते हथ आ जाना वो कोई पाप नहीं हैगा गा। अपनी रखिया करना एक साडा राइट और धर्म भी साडा इह दसदा गा। इसे तरह ही ये बंदी सिंघां ने जिहड़ी उस समय दे उत्ते अपनी कौम दी धीआं भैणां दी होर जिहड़े इहदे विच कल्ले सिखां दे बच्चे ही नहीं उस समय दे उत्ते जिहड़े मारे गए हैगे, उहदे विच हिंदुआं दे बच्चे भी सीगे, मुसलमानां दे बच्चे सीगे। उन्हां दे हर एक नौजवान नूं टारगेट कीता गया उस समय दे विच। उस तुहानूं भी सारिआं नूं पता उस समय जिन्हां दे उत्ते दौर ओह गुजरिया गा। इसे तरह उस समय के उत्ते मंग सीगी इस चीज़ की उत्ते, उन्होंने वो कीता गा। उस चीज़ दे विच उन्होंने जो कीता सी उहदियां सजावां पूरीआं कर चुके ने। एक जिक्र आंदा गुरु ग्रंथ साहब जी का जिस दे लई भी ये मोर्चा लग्या भी बेअदबियां होईयां है ना, 328 ਸਰੂਪ जो है वो गायब होए आ। पर उत्थे ही जो SGPC के प्रधान है धामी साहब वो कहते हैं भी कोई ਸਰੂਪ किते भी गायब नहीं होया। उन्हां बयानां नूं किवें वेखदे हो? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कई गल्लां दसियां, वैसे असीं सानूं वो चीज़ सुनी नहीं हैगी भी की उन्होंने की गल कही हैगी।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 32 27 ਕੋਈ 28 ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਔਰ ਜੰਗ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, 328 ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।